जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों फरीथी स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। मित्रों जो तमारा घर में आ 5 पशु पक्षीओ आवे छे तो चेती जजो, नहीं तो तमारे भोगववा पड़शे खूब ज खराब परिणाम। माता लक्ष्मी पण थई शके छे नाराज। मित्रों प्राचीन शास्त्रों अनुसार घर में पशु पक्षी आववाथी आपणने महत्वपूर्ण संकेतों मळे छे, जेने क्यारेय अवगणवा जोईए नहीं। दरेकना घर में दररोज केटलाक एवा पशु पक्षीओ आवता होय छे कि जे तमने फायदो करावी आपे छे, जे तमारा दुख अने दरिद्रता दूर करावी आपे छे अने तमारा जीवन में सुख अने शांति लावी शके छे। जेना आववाथी तमारा घर में माता लक्ष्मीनो वास रहे छे अने घर में क्यारेय धन धान्य खूटता नथी। अने साथे साथे केटलाक पशु पक्षी एवा पण आवता होय छे जे तमारा जीवन में दुख अने निराशा लावे छे, जे तमने नुकसान पहोंचाड़े छे। तो मित्रों आवा पशु पक्षीओने जो तमे ओळखी लेशो तो तमे जीवन में क्यारेय दुखी नहीं थाओ। तमारा जीवन में माता लक्ष्मीनी कृपा हमेशा बनी रहेशे। तो चालो आपणे आ प्राचीन कथाना माध्यमथी जाणवानो प्रयास करीए कि घर में पशु पक्षी आववाथी कया संकेतो प्राप्त थाय छे। मित्रों विडियो में आगळ वधीए ते पहला तमने एक विनंती छे, आ कथाने अंत सुधी जरूरथी सांभळजो। अधूरी माहिती हमेशा घातक साबित थई शके छे। जो तमे आ चेनल पर पहली वार आव्या छो तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूर करी देजो तथा विडियो ने लाइक करी शेर करवानुं भूलता नहीं तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी अने हर हर महादेव जरूरथी लखी देजो। मित्रों एक समयनी वात छे। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी हती। ते नगरी में एक गरीब वाणियो रहतो हतो। ते वाणियाने एक पत्नी अने 3 पुत्रो हता। वाणियानी पत्नीनुं नाम हतुं सुकन्या। सुकन्या एक पतिव्रता नारी हती। ते फक्त पोताना ज पतिथी एकनिष्ठ रहती हती अने तेनो ज साथ आपती हती। ते गृह कार्यमां दक्ष अने परिवारनुं सारी रीते ध्यान राखती हती। परंतु वाणियानी पत्नी कंजूस स्वभावनी हती। ते एक पैसानो हिसाब राखती हती। एक पैसो पण खर्च करती वखते ते 100 वार विचारती हती। घरना अनाजनो एक दाणो पण ते खराब थवा देती नहोती। घरने रोज स्वच्छ करवू, घरना आंगणाने साफ करीने रंगोळी बनाववी, तुलसीने जळ देवू, तुलसीनी नित्य पूजा करवी, सूर्यने अर्घ्य देवू, पूजा घरमां देवी देवताओनी नित्य पूजा करवी, संध्या उपासना करवी, तुलसी पासे दीपक प्रगटावવો वगैरे प्रकारना बधा शास्त्रीय नियमोनुं पालन ते करती हती। सुकन्या क्यारेय मोडेथी जागती नहोती। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागीने स्नान वगैरह करीने घरना काम करती रहती हती। आम कहो तो सुकन्या एक अत्यंत गुणवान चारित्र्यवान नारी हती। परंतु तेना अंदर एक ज कमी हती अने ते ए हती के सुकन्या खूब ज वधारे कंजूस हती। ते पोताना घरना अनाजनो एक दाणो पण क्यारेय कोईने आपती नहोती। तेना दरवाजे आवेला कोईपण याचकने, कोईपण भिखारीने एक पैसो तो शुं अनाजनो एक दाणो पण आपती नहोती। कारण के तेने लागतुं हतुं के बीजाओने अनाज आपीने तेने बर्बाद न करवुं जोईए। आ बधुं भविष्यमां काम आवशे। सुकन्याना घरनी परिस्थिति गरीब जरूर हती, परंतु तेनो पति अने ते बंने ज काम करीने परिवारनुं पेट भरवा जेटलुं अनाज जमा करी शकता हता। सुकन्या रोज सवारे पोताना घरना बधा काम करीने मां लक्ष्मीना मंदिरमां जईने तेमनी पूजा करती हती, जेनाथी माता लक्ष्मी पण तेना पर प्रसन्न हता। परंतु सुकन्यानी गरीबीनुं कारण ते पोते ज हती। सुकन्याना कंजूस स्वभावना कारणे घणीवार तेणे पोतानी ज किस्मतने ठोकर मारी दीधी हती। मित्रों माता लक्ष्मी सुकन्यानी भक्तिथी अत्यंत प्रसन्न हता। मां लक्ष्मी सुकन्याने ते बधुं ज आपवा मांगता हता, जेनाथी सुकन्यानी दरिद्रता दूर थई जाय अने तेने सुख समृद्धिनी प्राप्ति थाय। એટલા માટે એકવાર માતા લક્ષ્મી સુકન્યાની પરીક્ષા લેવાનું વિચારે છે। મિત્રો સુકન્યાનું ઘર એવું હતું જ્યાં ના કોઈ પશુ આવતું હતું અને ના કોઈ પક્ષી, કારણ કે તેના ઘર પર પક્ષીઓને અનાજનો એક દાણો પણ મળતો નહોતો અને ના તો પીવા માટે પાણી મળતું હતું। સુકન્યાના દરવાજે ના કૂતરા આવતા હતા અને ના તો કોઈ ગાય આવતી હતી, કારણ કે બધા જાણતા હતા કે સુકન્યા કોઈને પણ અનાજનો એક દાણો પણ આપતી નથી। પછી એક દિવસ એક ચકલી સુકન્યાના ઘર પર આવે છે અને ચારે બાજુ ફરવા લાગે છે। સુકન્યાના ઘર પર તેને ક્યાંય પણ અનાજનો એક કણ પણ દેખાતો નથી।
તે ચકલી વિચારે છે, અજીબ વાત છે, આ ઘર પર ના અનાજનો દાણો છે અને ના તો પક્ષીઓને પીવા માટે પાણી છે. લાગે છે આ ઘરમાં રહેવાવાળા લોકો ખૂબ જ દરિદ્ર લોકો છે. તે ચકલી બીજા દિવસે પણ તે ઘર પર આવે છે, પરંતુ તેને કોઈ દેખાતું નથી અને અન્નનો દાણો પણ દેખાતો નથી, જેનાથી તે ચકલી ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે. પછી ચકલી વિચારવા લાગે છે, આજે હું આ ઘરમાં રહેવાવાળી સ્ત્રી સાથે વાત અવશ્ય કરીશ. પછી ચકલી સુકન્યાના ઘરની સામે ઉડવા લાગે છે. થોડીવાર પછી સુકન્યા ઘરની બહાર આવે છે તો તે જુએ છે કે એક ચકલી તેના ઘરની સામે ઉડી રહી છે. સુકન્યા તે ચકલીને ભગાડવા લાગે છે, પરંતુ તે ચકલી ત્યાંથી જતી નથી. થોડીવાર સુધી ચકલીને ભગાડવાની કોશિશ કરવા પર સુકન્યા થાકી જાય છે અને ત્યાં જ આંગણામાં ઊભી રહે છે અને કહેવા લાગે છે, અમે કેટલી મહેનત કરીને અનાજ જમા કરીએ છીએ અને આ પશુ પક્ષી ચાલે આવે છે તેને બરબાદ કરવા માટે. પછી સુકન્યા તે ચકલી તરફ જોતા તે ચકલીને કહેવા લાગે છે, હે ચકલી, તું ચૂપચાપ અહીંથી ચાલી જા, હું તને એક દાણો પણ નથી નાખવાની. પછી તે ચકલી કહે છે, હે દેવી, હું ખૂબ જ દૂરથી ઉડીને તમારા ઘર પર આવી છું. કૃપા કરીને મને કંઈક ખાવા માટે આપો તો મોટો ઉપકાર થશે. ચકલીની વાત સાંભળીને સુકન્યા બોલે છે, અરે ચકલી, તું મને માફ કર, હું તને અન્નનો એક દાણો પણ નહીં આપી શકું. મારા ઘરમાં તને આપવા માટે કંઈ પણ નથી. અમે જ રોજ ભૂખ્યા સૂઈએ છીએ તો બીજાઓને શું ખવડાવીશું? આ પ્રકારે સુકન્યા તે ચકલી સાથે ખોટું બોલે છે. પછી તે ચકલી કહેવા લાગે છે, હે દેવી, આપ તો મોટા કંજૂસ છો. ઘરે અનાજ હોવા છતાં ખોટું બોલી રહ્યા છો. જાઓ, હવેથી હું તમારા ઘર પર ક્યારેય નહીં આવું. એવું કહીને તે ચકલી ત્યાંથી ચાલી જાય છે. પછી બીજા દિવસે તે સુકન્યાના ઘર પર એક મોર આવે છે અને અનાજની શોધમાં આમ તેમ ફરવા લાગે છે, પરંતુ તેને અનાજનો એક દાણો પણ મળતો નથી. તે મોરને જોઈને સુકન્યા તેને ભગાડવા લાગે છે, જેથી તે તેના છોડવાઓને ના ખાઈ જાય. પછી તે મોર બોલવા લાગે છે, હે દેવી, તમે આ શું કરી રહ્યા છો? મને કેમ મારી રહ્યા છો? સુકન્યા તે મોરને કહે છે, હે મોર, તું જલ્દી ભાગ અહીંથી. તું પણ આવી ગયો મફતનું ખાવા માટે. અહીં તારા માટે કાંઈ પણ નથી. ક્યાંક બીજે જઈને તારું પેટ ભર. અમારા ઘરમાં અન્નનો એક દાણો પણ નથી. આ પ્રકારે સુકન્યા મોરને પણ ખોટું બોલે છે. પછી તે મોર કહે છે, હે દેવી, આપ ખોટું બોલી રહ્યા છો. તમારા ઘરમાં અનાજ હોવા છતાં તમે થોડુંક અનાજ મારા જેવા ભૂખ્યા પક્ષીઓને નથી આપી રહ્યા. તેનાથી તમને પાપ લાગશે. સુકન્યા કહે છે, વાહ રે મોર, તું તો મોટો ચાલાક છે. મને કેવી રીતે પાપ લાગશે? મારી મહેનતનું અનાજ હું બીજાઓને મફતમાં શા માટે વહેંચું? જો હું બીજાઓને અનાજ વહેંચતી ફરીશ તો મારા બાળકો તો ભૂખ્યા જ મરી જશે ને. એટલા માટે તું નીકળ અહીંથી. પછી મોર કહે છે, હે દેવી, તમે એટલા નિર્દય અને કંજૂસ છો. હવેથી હું તમારા ઘર પર ક્યારેય નહીં આવું. ત્યારબાદ તે મોર એક પીંછું સુકન્યાના ઘરની સામે પાડે છે અને તે સ્થાનથી દુઃખી થઈને ચાલ્યો જાય છે. સુકન્યા તે મોરના પીંછાને ઉપાડીને બહાર ફેંકી દે છે. પછી એક દિવસ બપોરનો સમય હતો. સૂર્યના કિરણો આંગણામાં ચમકી રહ્યા હતા. સુકન્યા પોતાના ઘરના આંગણામાં હતી જ્યારે તેણે જોયું કે એક ગાય, જેની આંખો કરુણાથી ભરેલી હતી, ધીરે ધીરે તેના દરવાજે આવીને ઊભી રહી ગઈ. તે થાકેલી લાગી રહી હતી, જાણે ઘણા દિવસોથી ભૂખી હોય. ગાયે ધીમા અવાજમાં રંભાવાનું શરૂ કર્યું, જાણે કહી રહી હોય, હે દેવી, મને કંઈક ખાવા માટે આપો. હું ખૂબ જ ભૂખી છું. ઘણા દિવસોથી ભટકી રહી છું. સુકન્યાએ ગાયને જોઈ અને તરત જ પોતાની આંખો મટકાવી. તેણે પોતાની જાતને કહ્યું, આ ગાય અહીં કેમ આવી ગઈ છે? હવે તેને ભગાડવા માટે મારે કંઈક કરવું પડશે. ત્યારે ગાયે વિનમ્રતાથી રંભાતા કહ્યું, હે દેવી, મારા પર ક્રોધ ના કરો. હું ફક્ત ભોજનની શોધમાં અહીં આવી છું. કૃપા કરીને મને એક રોટલી આપી દો. ઘણા દિવસોથી મેં કંઈ નથી ખાધું. સુકન્યાએ તિરસ્કાર ભરી નજરથી ગાયને જોઈ અને કહ્યું, અરે ગાય, તું અહીં કેમ આવી છે? અમારા ઘરમાં તો ખુદ ખાવાનું મુશ્કેલીથી મળે છે. તને રોટલી ક્યાંથી આપું? ક્યાંક બીજે જા અને તારું પેટ ભર. ગાયે માથું નમાવીને કહ્યું, હે દેવી, હું તમારા દરવાજે મારા ભાગ્યના ભરોસે આવી છું. એવું કહેવાય છે કે જે મનુષ્ય ગાયને ભોજન કરાવે છે તેની બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. તમે ફક્ત એક રોટલી આપી દો, હું તમને આશીર્વાદ આપીશ. તમારા ઘરમાં ધન ધાન્યની ક્યારેય કમી નહીં થાય.
સુકન્યાએ હસતા હસતા કહ્યું, આશીર્વાદની વાત મને ના કર. મારા ઘરમાં પહેલાંથી જ ઓછું અનાજ છે. જો હું તને આપી દઈશ તો મારા બાળકો ભૂખ્યા મરી જશે. જા, ક્યાંક બીજે જઈને ભોજન શોધ. ગાયે પોતાની આંસુ ભરેલી આંખોથી સુકન્યાને જોઈ અને કહ્યું, હે દેવી, હું કોઈ સાધારણ પશુ નથી. મને ગૌ માતા કહેવામાં આવે છે. મારા શરીરમાં બધા દેવતાઓનો વાસ હોય છે. જે મને રોટલી આપે છે તેના ઘરમાં ક્યારેય ધન અને અનાજની અછત નથી થતી. હું તમારા બાળકોને પણ આશીર્વાદ આપીશ. બસ એક રોટલી આપી દો. સુકન્યાએ ગુસ્સામાં કહ્યું, તું ભલે જે પણ હોય, હું તને કંઈ નથી આપવાની. મારી પાસે અન્નનો દાણો પણ તારા માટે નથી. જલ્દી અહીંથી ચાલી જા. ગાયે માથું નમાવતા કહ્યું, હે દેવી, તમે મને કારણ વગર જ અપમાનિત કરી. યાદ રાખજો, જે મનુષ્ય ગાયનો તિરસ્કાર કરે છે તેને ક્યારેય સુખ અને શાંતિ નથી મળતી. હું તમારા દરવાજે આશીર્વાદ આપવા આવી હતી, પરંતુ તમે મને ભગાડી દીધી. હવે હું અહીં ક્યારેય નહીં આવું. ગાયે છેલ્લી વાર પોતાની આંસુ ભરેલી આંખોથી સુકન્યાને જોઈ અને ધીરે ધીરે ત્યાંથી ચાલી ગઈ. ગાયના ગયા પછી સુકન્યાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો અને કહ્યું, સારું થયું ચાલી ગઈ. આવા ફાલતુના પશુ રોજ આવે છે અને આપણું અનાજ બરબાદ કરે છે. સુકન્યાને એ વાતનો અહેસાસ નહોતો કે તેણે પોતાના દરવાજે આવેલી સાક્ષાત દેવી કામધેનુનું અપમાન કરી દીધું હતું. આ જ ભૂલ તેની દરિદ્રતા અને સંકટોનું કારણ બનવાવાળું હતું. પછી રાત થઈ ગઈ. આકાશમાં ચાંદ ચમકી રહ્યો હતો અને હવા સાથે સન્નાટો ફેલાયેલો હતો. સુકન્યા પોતાના ઘરની અંદર દીવો પ્રગટાવીને પૂજાપાઠ સમાપ્ત કરી ચૂકી હતી. ત્યારે જ તેણે ઘરના આંગણામાં એક અજીબ અવાજ સાંભળ્યો. તે બહાર આવી અને જોયું કે આંગણાના એક ખૂણામાં એક મોટો ઘુવડ બેઠો હતો. તેની મોટી મોટી ચમકદાર આંખો હતી અને તે સતત હું નો અવાજ કરી રહ્યો હતો. સુકન્યાએ ઘુવડને જોઈને કપાળ પર કરચલી પાડી અને બબડી, હવે આ નવો ઝંઝટ આવી ગયો. આ ઘુવડ અહીં કેમ આવીને બેઠો છે? શું આ મારા ઘરને અપશુકન્યાળ બનાવવા આવ્યો છે? સુકન્યાએ ગુસ્સામાં ચીસો પાડી, ભાગ અહીંથી. તારું અહીં કોઈ કામ નથી. મારા ઘરમાં તારા માટે કાંઈ નથી. ઘુવડ પોતાની જગ્યાએથી હલ્યો નહીં. તેણે પોતાની ચમકતી આંખોથી સુકન્યા તરફ જોયું અને શાંત સ્વરમાં કહ્યું, હે દેવી, હું કોઈ સાધારણ પક્ષી નથી. હું સ્વયં માં લક્ષ્મીનું વાહન છું. મારા આગમનનો અર્થ છે કે માં લક્ષ્મી તમારા ઘરે આવવા માગે છે. હું તમારા ઘર પર શુભ સંકેત લઈને આવ્યો છું. કૃપા કરીને મને ના ભગાડો. હું ભૂખ્યો છું અને મને કંઈક ખાવા માટે આપી દો. સુકન્યાએ ઘુવડની વાત સાંભળીને હસતા હસતા કહ્યું, વાહ, માં લક્ષ્મીનું વાહન, તું તો પોતે ભૂખ્યો છે અને મને આશીર્વાદ આપવા આવ્યો છે. મારા ઘરમાં તારા માટે કાંઈ પણ નથી. જલ્દી અહીંથી નીકળી જા. ઘુવડે ફરી વિનમ્રતાથી કહ્યું, હે દેવી, હું કોઈ સાધારણ પક્ષી નથી. જેના ઘરે હું રહું છું તેના પર માં લક્ષ્મીની કૃપા થાય છે. જે મનુષ્ય ઘુવડને ભોજન કરાવે છે તેના ઘરમાં ધન અને વૃદ્ધિનો વાસ હોય છે. તમારા ઘરના અનાજનો ફક્ત એક નાનો ભાગ મને આપી દો. સુકન્યાએ ગુસ્સામાં કહ્યું, મારી પાસે કોઈ ફાલતુ અનાજ નથી જેને હું તારા જેવા ભૂખ્યા પક્ષી પર ખર્ચ કરું. જા, ક્યાંક બીજે જઈને ભોજન કર. મારા ઘરમાં તારા માટે કાંઈ નથી. ઘુવડે ગંભીર અવાજમાં કહ્યું, હે દેવી, તમને સમજ નથી કે તમે કેટલી મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. હું તમારા દરવાજે માં લક્ષ્મીનો સંદેશ લઈને આવ્યો હતો. મને ભોજન આપવાથી તમારા ઘરમાં ધન ધાન્યનો ભંડાર ભરાઈ જાત, પરંતુ તમે તમારા ઘમંડ અને કંજુસાઈના કારણે મને અપમાનિત કર્યો. આ વાત યાદ રાખજો. માં લક્ષ્મી ત્યાં ક્યારેય નથી જતા જ્યાં તેમનું વાહન અપમાનિત થાય છે. હવે હું તમારા ઘરને છોડીને જઈ રહ્યો છું અને માં લક્ષ્મી પણ અહીં ક્યારેય નહીં આવે. આ કહેતા જ ઘુવડ ધીરે ધીરે ઉડી ગયું. તેની મોટી આંખો છેલ્લી વાર સુકન્યા તરફ જોતી રહી, જાણે તે ચેતવણી આપી રહી હોય. ઘુવડના ગયા પછી આંગણામાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. સુકન્યાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો અને કહ્યું, આ સારું થયું ચાલ્યો ગયો. રાતભર હું કરતો રહેત તો મને ઊંઘ ના આવત. આવા અજીબ પક્ષીઓ પણ મારા ઘર પર આવવા લાગ્યા છે. સુકન્યાને એ અહેસાસ નહોતો કે તેણે માં લક્ષ્મીના વાહનનું અપમાન કરીને પોતાના ઘરમાં દરિદ્રતાને વધુ પ્રોત્સાહન આપી દીધું હતું. ઘુવડના ગયાની સાથે જ તેનું દુર્ભાગ્ય વધુ વધવાનું હતું. બીજી સવારનો સમય હતો. સૂરજના પહેલા કિરણોની સાથે સુકન્યાએ હંમેશની જેમ પોતાના આંગણાને સાફ કર્યું અને તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવ્યો.
તે હજી પોતાના ઘરના કામોમાં વ્યસ્ત હતી કે અચાનક તેણે કાવ કાવનો અવાજ સાંભળ્યો. તેણે જોયું કે એક મોટો કાળો કાગડો તેના ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે આવીને બેસી ગયો હતો. કાગડાએ પોતાની ચમકદાર આંખોથી આમ તેમ જોયું અને ધીરે ધીરે સુકન્યાના આંગણા તરફ વધવા લાગ્યો. તેણે પોતાની ચાંચથી ખોતરવાનું શરૂ કરી દીધું, જાણે કંઈક ખાવાની શોધમાં હોય. સુકન્યાએ કાગડાને જોતાં જ ચીડાઈને કહ્યું, અરે, આ ક્યાંથી આવી ગયો? હવે આ પણ અહીં કંઈક ખાવા માટે આવી પહોંચ્યો છે. મારા ઘર પર શું ભંડાર ખોલ્યો છે જે દરેક કોઈ અહીં આવતું જ રહ્યું છે? ભાગ અહીંથી કદરૂપા કાગડા, અહીં કાંઈ નહીં મળે. કાગડો પોતાના કરુણ અવાજમાં બોલ્યો, હે દેવી, હું ભૂખ્યો અને તરસ્યો છું. ઘણા દિવસોથી ભોજનની શોધમાં આમ તેમ ભટકી રહ્યો છું. કૃપા કરીને મને થોડુંક અન્ન આપી દો. આ તમારા ઘર માટે ખૂબ શુભ હશે. સુકન્યાએ તેને ધમકાવતા કહ્યું, તું અહીં કેમ આવ્યો છે? મારા ઘરમાં તારા માટે કાંઈ પણ નથી. જા, ક્યાંક બીજે જઈને તારું પેટ ભર. મને તારી કાવ કાવથી માથાનો દુખાવો થઈ રહ્યો છે. કાગડાએ ફરી માથું નમાવીને કહ્યું, હે દેવી, તમે સાંભળ્યું નથી? હું ફક્ત એક સાધારણ પક્ષી નથી. મારું ઘર પર આવવું શુભ સંકેત હોય છે. જે ઘર પર કાગડો બેસે છે અને પાણી પીએ છે તે ઘર પર ક્યારેય મુશ્કેલી નથી આવતી. હું તમારા ઘર માટે શુભ સંદેશ લઈને આવ્યો છું. કૃપા કરીને મને અપમાનિત ના કરો. સુકન્યા હસતા હસતા બોલી, વાહ રે કાગડા, તું તો પોતાને બહુ મહાન સમજે છે. તારી કાવ કાવ સાંભળીને મને કંઈક બીજું નહીં, ફક્ત પરેશાની થાય છે. મારી પાસે તને આપવા માટે કાંઈ નથી. જલ્દી અહીંથી નીકળી જા. કાગડાએ ગંભીર અવાજમાં કહ્યું, હે દેવી, તમારે પોતાના શબ્દો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. હું અહીં તમારા ઘરને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યો હતો. જે વ્યક્તિ કાગડાને ભોજન અને પાણી આપે છે તેના જીવનમાં ક્યારેય ખોટા આરોપ નથી લાગતા. પરંતુ તમે મને અપમાનિત કર્યો. યાદ રાખજો, મારો તિરસ્કાર કરવાવાળાને જીવનમાં અનેક સંકટોનો સામનો કરવો પડે છે. હું હવે અહીંથી જઈ રહ્યો છું, પરંતુ આ સમજી લો, તમારું દુર્ભાગ્ય તમારી જ કંજુસાઈ અને કઠોરતાના કારણે વધશે. એટલું કહીને કાગડો ધીરે ધીરે ઉડીને સુકન્યાના ઘરથી દૂર ચાલ્યો ગયો. તેના કાવ કાવનો અવાજ ધીરે ધીરે સુકન્યાના કાનોથી દૂર થઈ ગયો. કાગડાના ગયા પછી સુકન્યાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો અને પોતાની જાતને કહ્યું, આ પક્ષીઓ પણ બહુ ચાલાક હોય છે. મારે કોઈને કંઈ નથી આપવું, પછી ભલે તે કાગડો હોય કે કોઈ બીજું. સુકન્યાને એ સમજમાં ન આવ્યું કે તેણે સાક્ષાત શુભ સંકેત આપવાવાળા કાગડાને અપમાનિત કરીને પોતાના ઘરે આવવાવાળા સૌભાગ્યને ઠુકરાવી દીધું હતું. આ તેની કંજુસાઈ અને સ્વાર્થી સ્વભાવનું એક વધુ ઉદાહરણ હતું, જે આગળ જતાં તેના જીવનમાં અનેક મુશ્કેલીઓનું કારણ બનવાનું હતું. પછી બપોરનો સમય હતો. સૂરજ પોતાની ગરમીથી ચારે બાજુની જમીનને ગરમ કરી રહ્યો હતો. સુકન્યા પોતાના આંગણામાં હતી ત્યારે તેણે જોયું કે એક દુબળો પાતળો ભૂખ્યો કૂતરો ધીરે ધીરે તેના આંગણા તરફ વધી રહ્યો હતો. કૂતરાના શરીર પર ધૂળ અને માટી જામેલી હતી. તેની આંખો કરુણાથી ભરેલી હતી અને તેનો શ્વાસ ઝડપથી ચાલી રહ્યો હતો, જાણે તે ઘણા દિવસોથી ભૂખ્યો હોય. તેણે આંગણામાં પ્રવેશતા જ પોતાની પૂંછડી હલાવવાનું શરૂ કરી દીધું, જાણે તે વિનંતી કરી રહ્યો હતો કે તેને કંઈક ખાવાનું આપવામાં આવે. સુકન્યાએ કૂતરાને જોયો અને ખીજાઈને બોલી, આ શું મુસીબત છે? હવે આ રખડતો કૂતરો ક્યાંથી આવી ગયો? બધા ભૂખ્યા તરસ્યા પ્રાણીઓ મારા જ ઘરે કેમ આવી રહ્યા છે? ભાગ અહીંથી. મારા ઘરમાં તારા માટે કાંઈ નથી. ક્યાંક બીજે જઈને તારી ભૂખ મિટાવ. કૂતરાએ એક પગલું પાછળ ખસેડતા પોતાના કરુણ અવાજમાં ભસતા કહ્યું, હે દેવી, હું ફક્ત એક ભૂખ્યો પ્રાણી છું. ઘણા દિવસોથી ભટકી રહ્યો છું અને મને ક્યાંય પણ ખાવાનું નથી મળ્યું. હું તમારા ઘર પર પોતાની આશા લઈને આવ્યો છું. કૃપા કરીને મને ફક્ત એક રોટલીનો ટુકડો આપી દો. સુકન્યાએ ગુસ્સામાં કહ્યું, અરે કૂતરા, તારા જેવા રખડતા પ્રાણીઓ માટે મારી પાસે કાંઈ નથી. મારા ઘરમાં આમ પણ ખાવાની અછત છે. હું તને શા માટે ખવડાવું? તું જલ્દી અહીંથી ચાલ્યો જા. કૂતરાએ પોતાના કાન નમાવી લીધા અને વિનમ્રતાથી કહ્યું, હે દેવી, મને ના ભગાડો. શું તમે નથી જાણતા કે જે મનુષ્ય ભૂખ્યા કૂતરાને રોટલી ખવડાવે છે તે પોતાના પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે? કૂતરો ફક્ત એક પ્રાણી નથી, આ ધર્મનું પ્રતીક છે. જે મને ભોજન આપે છે તેના જીવનમાં હંમેશા સુરક્ષા અને સુખ શાંતિ બની રહે છે. સુકન્યાએ હસતા હસતા કહ્યું, વાહ, તારા જેવા કૂતરા પાસેથી
મને ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળવા મળી રહ્યો છે. મારી મહેનતની રોટલી હું તારા પર શા માટે ખર્ચ કરું? મારી પાસે પહેલાંથી જ ઓછી છે. હું તને કંઈ નથી આપવાની. જલ્દી અહીંથી ભાગી જા. કૂતરાએ ગંભીર અવાજમાં કહ્યું, હે દેવી, તમે તમારા સ્વભાવના કારણે પોતાના દુર્ભાગ્યને બોલાવી રહ્યા છો. યાદ રાખજો, જે મનુષ્ય કૂતરાને ભોજન અને પ્રેમ આપે છે તે યમરાજના કોપથી બચે છે, પરંતુ તમે મને અપમાનિત કરીને પોતાના ભવિષ્યના કષ્ટોને આમંત્રણ આપ્યું છે. હું અહીંથી જઈ રહ્યો છું, પરંતુ આ સમજી લો કે તમે પોતાના દરવાજે આવેલા સૌભાગ્યને પોતે ઠુકરાવી દીધું છે. એવું કહીને કૂતરો ધીરે ધીરે માથું નમાવીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. જતાં જતાં તેણે એક છેલ્લી વાર સુકન્યા તરફ જોયું, જાણે તે તેને ચેતવણી આપી રહ્યો હોય. કૂતરાના ગયા પછી સુકન્યાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો અને બબડી, આ કૂતરો તો બહુ ચાલાક નીકળ્યો. ઉપદેશ આપવામાં માણસોથી પણ આગળ છે. સારું થયું ચાલ્યો ગયો. હવે શાંતિથી પોતાનું કામ કરી શકું છું. સુકન્યાને એ સમજમાં ના આવ્યું કે તેણે ધર્મનું પ્રતીક મનાતા કૂતરાને અપમાનિત કરીને પોતાના જીવનમાં આવનારી સમસ્યાઓને આમંત્રણ આપી દીધું હતું. આ ઘટના તેના દુર્ભાગ્યને વધુ વધારવાવાળી હતી. પછી એક દિવસ સૂરજના પહેલા કિરણો સુકન્યાના ઘરના આંગણાને રોશન કરી રહ્યા હતા. સુકન્યા પોતાના આંગણાની સફાઈ કરી રહી હતી. ત્યારે જ તેણે જોયું કે એક સફેદ કબૂતર, જેની ચાંચ ગુલાબી અને પાંખો મુલાયમ હતા, ઉડતું ઉડતું તેના આંગણામાં આવીને બેસી ગયું. કબૂતર શાંત અને સૌમ્ય દેખાઈ રહ્યું હતું. તે ધીરે ધીરે આમ તેમ ચાલવા લાગ્યું, જાણે કંઈક ખાવાની શોધમાં હોય. તેની આંખોમાં શાંતિ અને પ્રેમ હતો. તે ક્યારેક જમીનને જોતું તો ક્યારેક સુકન્યા તરફ, જાણે તેને કંઈક વિનંતી કરવા માંગતું હોય. સુકન્યાએ કબૂતરને જોયું અને ચીડાઈને બોલી, હવે આ નવો મહેમાન આવી ગયો. મારા ઘર પર ભૂખ્યાઓની જાન કેમ લાગી રહી છે? આ કબૂતર પણ ખાવા માટે આવ્યું છે. તે ગુસ્સામાં તેને ભગાડવા લાગી. ભાગ અહીંથી, મારા ઘરમાં તારા માટે કાંઈ નથી. કબૂતરે પોતાના મીઠા અવાજમાં કહ્યું, હે દેવી, હું ભૂખ્યો અને તરસ્યો છું. હું અહીં તમારા ઘરે પ્રેમ અને શાંતિના પ્રતીક રૂપે આવ્યો છું. કૃપા કરીને મને થોડુંક અન્ન અને પાણી આપી દો. તમારા ઘરનું સૌભાગ્ય વધશે. સુકન્યાએ તેની વાત સાંભળીને હસતા હસતા કહ્યું, વાહ રે કબૂતર, તું તો બહુ મોટો ઉપદેશક બની ગયો છે. મારી પાસે તને આપવા માટે સમય અને ખાવાનું બંને નથી. અહીંથી જલ્દી નીકળી જા. ક્યાંક બીજે જઈને તારું પેટ ભર. કબૂતરે પોતાના અવાજમાં કરુણા ભરીને કહ્યું, હે દેવી, શું તમે નથી જાણતા કે હું પ્રેમ અને સુખનું પ્રતીક છું? જ્યાં હું રહું છું ત્યાં પતિ પત્નીના સંબંધો હંમેશા મધુર બનેલા રહે છે. જે વ્યક્તિ મને ભોજન અને પાણી આપે છે તેના ઘરમાં ક્યારેય ક્લેશ નથી થતો. કૃપા કરીને મને ના ભગાડો. સુકન્યાએ ગુસ્સામાં કહ્યું, તારા પ્રેમ અને સુખના પ્રતીક હોવાથી મને કોઈ ફરક નથી પડતો. હું મારી મહેનતનું અન્ન તારા જેવા પક્ષી પર શા માટે બરબાદ કરું? અહીંથી ભાગી જા, નહીં તો હું તને ઝાડુથી મારીશ. કબૂતરે નિરાશ થઈને કહ્યું, હે દેવી, તમારો સ્વભાવ ખૂબ કઠોર છે. તમે પોતાના જ સૌભાગ્યને ઠુકરાવી દીધું છે. યાદ રાખજો, હું અહીં તમારા ઘરમાં પ્રેમ અને સમૃદ્ધિનો સંદેશ લઈને આવ્યો હતો. હવે હું અહીંથી જઈ રહ્યો છું. મારા ગયા પછી તમારે તમારા પરિવારમાં ક્લેશ અને કષ્ટોનો સામનો કરવો પડશે. આટલું કહેતા જ કબૂતર પોતાની પાંખો ફેલાવીને ઉડી ગયું અને દૂર આકાશમાં વિલીન થઈ ગયું. સુકન્યાને એ સમજમાં ના આવ્યું કે તેણે પ્રેમ અને સૌભાગ્યનું પ્રતીક મનાતા કબૂતરને અપમાનિત કરીને પોતાના જીવનમાં કષ્ટો અને ક્લેશને આમંત્રણ આપ્યું છે. તેનો કઠોર સ્વભાવ અને કંજૂસાઈ તેના દુર્ભાગ્યનું કારણ બની રહી હતી. આ પ્રકારે કૂતરો, ઘુવડ, કાગડો આદિ પશુ પક્ષી તેના ઘર પર આવે છે અને સુકન્યા એક પણ પશુ પક્ષીને અન્ન નથી આપતી અને બધાને ભગાડી દે છે. તે બધા પશુ પક્ષી નિરાશ અને ઉદાસ થઈને ભૂખ્યા તરસ્યા જ પાછા ફરે છે અને ફરીથી સુકન્યાના દરવાજે નહીં આવે એવું કહીને ચાલ્યા જાય છે. પછી એક દિવસ ઘેરી રાતનો સમય હતો. ચારે બાજુ સન્નાટો છવાયેલો હતો. ચંદ્રમાની હળવી રોશની સુકન્યાના ઘરની છત પર પડી રહી હતી. સુકન્યા થાકેલી હતી અને પૂજાપાઠ પછી પોતાના પરિવાર સાથે સૂવા ચાલી ગઈ હતી. ત્યારે એક કાળું ડરામણું ચામાચીડિયું ઉડતું ઉડતું આવ્યું અને સુકન્યાના ઘરની છતના એક ખૂણામાં ઊંધું લટકી ગયું. તેની ચમકદાર લાલ આંખો અંધારામાં ભયાનક દેખાઈ રહી હતી અને મોટી મોટી પાંખો થોડી થોડી વારે ફફડાવી રહ્યા હતા. તે એક અજીબ ડરનો સન્નાટો પોતાની સાથે લઈને આવ્યું હતું.
સવારે જ્યારે સુકન્યા છત પર ગઈ તો તેણે ચામાચીડિયાને લટકતું જોયું. તે ચીડાઈને બોલી, હવે આ કયું જીવ આવી ગયું છે? આ તો ક્યાંકનો અશુભ સંકેત લાગે છે. હવે તેને હું પછીથી જોઈ લઈશ. હમણાં તો મારે કામ કરવું છે. સુકન્યાએ આને કોઈ ખાસ મહત્ત્વ આપ્યું નહીં અને પોતાના રોજિંદા કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ. તેણે એ વાત પર ધ્યાન જ ના આપ્યું કે આ અશુભ જીવ તેના ઘર પર સંકટનો સંકેત લઈને આવ્યો છે. બીજા દિવસે સવારે સુકન્યા પોતાના આંગણામાં ઝાડુ લગાવી રહી હતી. ત્યારે અચાનક કેટલાક સિપાહી રાજાના આદેશથી ત્યાં પહોંચ્યા. તેમના ચહેરા પર ગંભીરતા અને સખ્તાઈ હતી. સિપાહીઓનું આગમન જોઈને સુકન્યા ચોંકી ગઈ. તેણે ગભરાઈને પૂછ્યું, હે સિપાહીઓ, તમે લોકો અહીં કેમ આવ્યા છો? શું કોઈ સમસ્યા છે? સિપાહીએ કઠોર સ્વરમાં કહ્યું, તમારા પતિ પર ચોરીનો આરોપ છે. રાજાએ અમને તમારા પતિને પકડવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ સાંભળીને સુકન્યાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. તે ગભરાતા બોલી, મારા પતિ નિર્દોષ છે. તેમણે કંઈ પણ ખોટું નથી કર્યું. તમે લોકો કાંઈ ભૂલ કરી રહ્યા છો. કૃપા કરીને તેમની સાથે આવું વર્તન ના કરો. પરંતુ સિપાહી તેની વાત સાંભળ્યા વગર તેના પતિને પકડીને લઈ જવા લાગ્યા. સુકન્યા દરવાજા પર ઊભી રડતા રડતા કહેવા લાગી, હે ભગવાન, આ શું થઈ ગયું? મારા પતિએ કોઈનું શું બગાડ્યું હતું? તે નિર્દોષ છે. કૃપા કરીને તેમને છોડી દો. પરંતુ સિપાહીએ તેની એક ના સાંભળી અને તેના પતિને પકડીને ઘોડા પર બેસાડીને રાજાના મહેલ તરફ રવાના થઈ ગયા. પોતાના પતિને આ રીતે જતા જોઈ સુકન્યા હતાશ થઈને માં લક્ષ્મીના મંદિર તરફ દોડી. મંદિરમાં પ્રવેશ કરીને તે માં લક્ષ્મીની મૂર્તિની સામે જઈને ઊભી રહી ગઈ અને રડતા રડતા માં લક્ષ્મીને કહેવા લાગી, હે માં લક્ષ્મી, મેં એવું કયું પાપ કર્યું છે જે મારે આ દિવસ જોવો પડ્યો? મારા પતિ પર ચોરીનો ખોટો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. તેઓ નિર્દોષ છે. હે માં, મારી રક્ષા કરો. મને આ સંકટમાંથી બહાર કાઢો. ત્યારે માં લક્ષ્મીને તેના પર દયા આવે છે અને પછી તે સ્થાન પર એક દિવ્ય પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે અને સાક્ષાત માં લક્ષ્મી તે સ્થાન પર પ્રગટ થઈ જાય છે અને સુકન્યા તરફ જોઈને કહેવા લાગે છે, હે પુત્રી, શોક ના કરો. આ બધું તમારા જ કર્મોનું ફળ છે. મેં તમારી દરિદ્રતા દૂર કરવા માટે તમારા ઘર પર પશુ પક્ષીઓને મોકલ્યા હતા, પરંતુ તમે તેમને અપમાનિત કરીને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. અનાજનો એક દાણો પણ તેમને ના નાખ્યો. આ જ કારણે તે બધા પશુ પક્ષી નિરાશ અને દુઃખી થઈને પાછા ફર્યા. હે પુત્રી, સૌથી પહેલાં તમારા ઘર પર ચકલી આવી હતી. ચકલીનું ઘર પર આવવું સુખ સમૃદ્ધિનું સૂચક હોય છે. જે ઘરમાં ચકલી પોતાનો માળો બનાવી લે છે તે ઘરમાં હંમેશા આનંદ અને ખુશહાલી રહે છે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહે છે. ઘરમાં જો ક્યાંય પણ ચકલી બીટ કરી દે છે તો આ પણ બહુ સારો સંકેત હોય છે. ચકલી ખૂબ જ સીધી સાદી અને ડરપોક પક્ષી હોય છે. તે જલ્દી કોઈની નજીક જતી નથી. પરંતુ જો ચકલી તમારા ઘરમાં કોઈ પણ ડર વગર આવવા જવા લાગે તો તે ઘરમાં ધન સંપત્તિનું આગમન થાય છે. એટલા માટે ઘર પર ચકલી આવે તો તેને દાણા નાખવા જોઈએ, તેને પાણી પીવડાવવું જોઈએ. મેં જ તમારી દરિદ્રતાને દૂર કરવા માટે તે ચકલીને તમારા ઘર પર મોકલી હતી, પરંતુ તમે એવું ના કર્યું. તમારા ઘર પર આવેલી લક્ષ્મીને તમે પોતે ઠોકર મારીને ભગાડી દીધી. પછી તમારા ઘર પર મોર આવ્યો હતો, જેને પણ મેં જ મોકલ્યો હતો. મોર એક અત્યંત પવિત્ર પક્ષી છે. આ દેવી સરસ્વતીનું વાહન છે. મોરનું ઘર પર આવવું શુભ સંકેત હોય છે. તેના ઘરે આવવાથી મનુષ્યને બુદ્ધિ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે ઘરમાં નિવાસ કરવાવાળા મનુષ્યોનો વિકાસ થાય છે. પરંતુ તમારા ઘરે આવેલા તે મોરને તમે ભોજન ના આપ્યું અને તેને પણ પોતાના ઘરેથી ભગાડી દીધો. તે મોરે તમારા ઘરની સામે પીછું પણ પાડ્યું હતું. મોરનું પીછું ઘરમાં રાખવાથી પણ ઘરની ઉન્નતિ થાય છે, પરંતુ તમે તે પીંછાને પણ ઉપાડીને ફેંકી દીધું. હે પુત્રી, મેં તમારા ભલા માટે જ મોરને મોકલ્યો હતો, પરંતુ તમે તેને પણ અપમાનિત કરી દીધો. માં લક્ષ્મી કહે છે, હે પુત્રી, પછી મેં તમારા ઘરે સાક્ષાત કામધેનુ ગાયને મોકલી હતી, જે તમારી બધી મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે જ આવી હતી. પરંતુ તમે તેને પણ અપમાનિત કરીને રોટલી ખવડાવ્યા વગર જ ઘરેથી ભગાડી દીધી. તમે પોતાના ઘરે આવેલી સાક્ષાત દેવી કામધેનુને જ કાઢી મૂકી. ત્યારબાદ મેં તમારા ઘરે કાગડો પણ મોકલ્યો હતો. હે પુત્રી, કાગડો જે ઘરનું પાણી પીએ છે તે ઘર પર ક્યારેય મુશ્કેલી નથી આવતી, ક્યારેય સંકટ નથી આવતા. પરંતુ તમે કાગડાને પણ જળનું પાન ના કરાવ્યું.
તેને પણ અપમાનિત કરીને ભગાડી દીધો. મા લક્ષ્મી કહે છે, હે પુત્રી, એટલું જ નહીં, મેં મારા વાહન ઘુવડને પણ તમારા ઘર પર મોકલ્યો હતો. તમે તેને પણ પોતાના ઘરેથી કાઢી મૂક્યો. તે ઘુવડ તમારી દરિદ્રતાને દૂર કરવા માટે જ આવ્યો હતો, પરંતુ તમારી કંજુસાઈના કારણે તે પણ ઉદાસ થઈને પાછો ફર્યો. પછી તમારા ઘરે કબૂતર આવ્યું હતું. કબૂતર પતિ પત્નીના સંબંધ મજબૂત બનાવે છે. જે ઘર પર કબૂતર આવે છે તે ઘરમાં રહેવાવાળા પતિ પત્નીને ક્યારેય વિયોગનો સામનો નથી કરવો પડતો. પરંતુ તમે તે કબૂતરને પણ અપમાનિત કરીને ભગાડી દીધું, જેના કારણે તમારા પતિથી વિયોગ થઈ ગયો છે. હે પુત્રી, તમે તમારા ઘર પર આવેલા બધા પશુ પક્ષીઓને અપમાનિત કરીને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. આ બધા શુભ પક્ષીઓ છે. આ પક્ષીઓનું ઘર પર આવવું ખૂબ જ શુભ હોય છે. જે સ્થાન પર આ પક્ષીઓ આવે છે, માળો બનાવે છે, તે ઘરની ક્યારેય અધોગતિ નથી થતી. તે ઘરમાં ક્યારેય દુઃખ દરિદ્રતા નથી આવતું. તે ઘરનો વિકાસ થાય છે. જ્યારે ચકલી ઘર પર આવે છે તો ધન સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થાય છે. ઘરમાં ચકલી માળો બનાવે છે તો તે ઘરમાં મારો સ્થાયી વાસ રહે છે. તે ઘરમાં સદૈવ જ ધનનું આગમન થતું રહે છે. જે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર રોજ ગાય આવે છે અને જે સ્ત્રી રોજ ગાયને પહેલી રોટલી ખવડાવે છે, તો તે ઘરમાં ક્યારેય અન્ન અને ધનની કમી નથી થતી. ગાયને રોટલી ખવડાવવાવાળી સ્ત્રીની બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. જે ઘર પર કાગડો આવીને બેસે છે અને જળપાન કરે છે, તો તે ઘર પર ક્યારેય મુશ્કેલી નથી આવતી. તે ઘરમાં રહેવાવાળા લોકો પર ક્યારેય ખોટા આરોપ નથી લાગતા. ઘુવડ તો મારું જ વાહન છે. તેના ઘર પર આવવાથી ધનનું આગમન થાય છે. હે પુત્રી, આ બધા શુભ પશુ અને પક્ષી છે. તેમને ક્યારેય ધૂતકારવા ના જોઈએ. તેમને અન્ન અને જળ દેવું જોઈએ, પરંતુ તમે એવું ના કર્યું. પરંતુ જ્યારે તમારા ઘર પર ચામાચીડિયું આવીને બેસી ગયું, તો તમે તેને ઘરેથી ના ભગાડ્યું. ચામાચીડિયાનું ઘરમાં હોવું અશુભ હોય છે. આ પક્ષી ભૂત પ્રેતોની જેમ ઊંધું લટકે છે. જે ઘરમાં ચામાચીડિયું આવીને બેસે છે, તે ઘર પર મુશ્કેલી અને સંકટ આવે છે. ધનનું નુકસાન થાય છે. આ જ કારણે તમારા પતિને ચોરીના ખોટા આરોપમાં રાજાના સિપાહીઓ પકડીને લઈ ગયા છે. માં લક્ષ્મી કહેવા લાગે છે, હે પુત્રી, મેં ઘણીવાર તમારી સહાયતા કરવાની કોશિશ કરી. મેં ઘણીવાર તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તમે દર વખતે મને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. આ જ કારણે તમારા ઉપર મુશ્કેલી આવી છે. માં લક્ષ્મીની વાત સાંભળીને સુકન્યાને પોતાની ભૂલ સમજમાં આવે છે અને તે માં લક્ષ્મી પાસે ક્ષમા માંગવા લાગે છે અને કહે છે, હે માં લક્ષ્મી, મારાથી મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. હવેથી હું દરવાજે આવેલા ક્યારેય કોઈ પ્રાણીનું અપમાન નહીં કરું. પછી માં લક્ષ્મી સુકન્યાને આશીર્વાદ આપે છે અને તે સ્થાનથી અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે. માં લક્ષ્મી પાસેથી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને સુકન્યા પાછી ફરીને પોતાના ઘરે ચાલી આવે છે. ઘરે આવતા જ સુકન્યા સૌથી પહેલાં તે ચામાચીડિયાને ઘરથી કાઢી મૂકે છે અને પોતાના ઘરના આંગણામાં પશુ પક્ષીઓ માટે જળ અને દાણા રાખી દે છે. પછી બીજા જ દિવસે તેના દરવાજે તે ચકલી આવે છે. સુકન્યા ખૂબ જ પ્રેમથી તે ચકલીનું સ્વાગત કરે છે, તેને અન્ન ખવડાવે છે. પછી ગૌ માતા આવે છે તો સુકન્યા એક રોટલી કાઢીને ગૌ માતાને ખવડાવી દે છે. પછી મોર આવે છે તો સુકન્યા તેને પણ અન્ન ખવડાવે છે. આ પ્રકારે અનેક પશુ પક્ષીઓ સુકન્યાના દરવાજે આવે છે અને ભોજનથી સંતુષ્ટ થઈને પાછા ફરે છે. પછી બીજા જ દિવસે સુકન્યાનો પતિ ઘોડા પર બેસીને ઘર પર આવે છે. તેના હાથમાં એક મોટી પોટલી હોય છે. સુકન્યા પોતાના પતિને જોઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે અને પગને સ્પર્શ કરીને તેમના આશીર્વાદ લે છે અને પૂછવા લાગે છે, હે પ્રાણનાથ, આ પોટલીમાં શું છે? તો તેનો પતિ બોલે છે, રાજાએ ભૂલથી મને ચોર સમજીને પકડી લીધો હતો, પરંતુ જ્યારે રાજાને ખબર પડી કે મેં ચોરી નથી કરી, તો તેમને ખૂબ પસ્તાવો થયો અને તેમણે મારી પાસે ક્ષમા માગીને ખૂબ ધન અને આ ઘોડો આપીને મને વિદાય કર્યો. આ ચમત્કારને જોઈને સુકન્યા ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને માં લક્ષ્મીનો અનેકવાર ધન્યવાદ કરવા લાગે છે. તો મિત્રો, આ પ્રકારે આપણા ઘરે આવવાવાળા પશુ પક્ષીઓથી આપણને શુભ અને અશુભ સંકેતો મળે છે, જેને આપણે ક્યારેય અવગણવા જોઈએ નહીં. નિત્ય પોતાના ઘરના આંગણામાં પશુ પક્ષીઓ માટે દાણા અને પાણી જરૂર રાખવા જોઈએ, જેથી માતા લક્ષ્મીની કૃપા આપણને નિશ્ચિત જ પ્રાપ્ત થાય. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ કહાની પરથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે. જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી તમારા સગા વહાલા
અને મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. તમારી એક લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ અમને આગળ વધવા માટે મોટિવેટ કરશે. જો આ કહાની વિશે તમારા કોઈ મંતવ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. આ કહાનીમાં અંત સુધી જોડાયેલા રહેવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સૌને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ.